आजिर क्लास रे आम डिस्कसन करवा पिलामाने चाइल्ड डेभलपमेंट पेडागोजीर प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक एम डिस्कस करवा। आगामी एसएसडी हो गला, जूनियर टीचर हो गला, ओटीटी एग्जाम 2025 आपण यही क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु पिलामाने स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहुए, केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहुए। ऑप्शन ए देछि शारीरिक देछि, बी देछि आचरणगत, सी देछि जैविक देछि, डी देछि मानसिक देछि। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिलामाने आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहुए। माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउंटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने, तो भितरु कोडा गुटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। ऑप्शन ए देछि मानसिक विकारमुक्त अवस्था, ना मानसिक चाप विहीन अवस्था, ना मानसिक तानावस्था, ना शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था पिलामाने। तो भितर कोडा गुटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। कोडा नुहे पिलामाने माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था एटा किंतु मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे, माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलामाने जड़े व्यक्तिर बुद्ध्यांक 90 रु 110 हेले ताकू केउं वर्गरे रखा जाए। ऑप्शन ए देछि सामान्य बुद्धि देछि, बी देछि पिलामाने असाधारण बुद्धि, सी देछि बेसी बुद्धि, डी देछि साधारण बुद्धि। राइट आंसर कोडा हो पिलामाने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने साधारण बुद्धि। मन रखिबे जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 90 रु 110 से पिला को साधारण बुद्धि संपन्न पिला कहुए। मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो सामान्य बुद्धि कौन पिला माने जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 80 रु 90, मन रखिबे 80 रु 90 से पिला को हम कही थाउ सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कहुए, मन रखिबे। आउ असाधारण बुद्धि होछि पिला माने जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 140 रु ताठारु अधिक, 140 रु ताठारु अधिक से पिला को हम कही थाउ पिला माने असाधारण बुद्धि बोली कही थाउ। आउ बेसी बुद्धि होछि पिला माने जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 110 रु, मन रखिबे 110 रु 120 से पिला को बेसी बुद्धि संपन्न पिला को आए, मन रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी साधारण बुद्धि पिला माने 90 रु 110 जदि थिबो ताको हम कहि थाउ साधारण बुद्धि बोली कहि थाउ, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो भितरु पिला माने कोडा गुटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने चित्रांकन, मन रखिबे। तो एटा होछि गुटे पेशीय कौशल, मन रखिबे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता किए। अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता किए पिला माने, मन रखिबे कहेलर पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता होछति कहेलर, मन रखिबे। तो स्किनर केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने स्किनर केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले, मन रखिबे यांत्रिक अनुबंध, मन रखिबे यांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करथिले के स्किनर, मन रखिबे। आउ थर्नडाइक केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले, मन रखिबे थर्नडाइक, मन रखिबे प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करथिले। प्रयत्न प्रमाद, मन रखिबे प्रयत्न प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करथिले के थर्नडाइक। आउ पाभलोव होछि पिला माने सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद प्रतिष्ठा करथिले, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउं शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउं शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। पर्यवेक्षण, ना चिन्हटीकरण, ना आलोचना, ना वर्णना पिला माने। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण, मन रखिबे प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउंटी करा जिबा उचित नुहे।
ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ କୌତୂହଳ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ତ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହନ ଶକ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ, ନା ମାନସିକ, ନା ପେଶୀୟ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପେଶୀୟ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ପିଲାମାନେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ଉପକରଣ ଉପରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଉପଧାରଣା ନା ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ମେଳନ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମେଳନ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାପ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 4-5 ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହୁଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାମଗ୍ରିକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନୈଦାନିକ ନା ପାଠନୈତିକ କ୍ରମିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନା ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? 90ରୁ ଅଧିକ ନା 100ରୁ ଅଧିକ ନା 120ରୁ ଅଧିକ ନା 130ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ମନେ ରଖିବେ? 130ରୁ ଅଧିକ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 130ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ନା କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ନା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି।